20 سالوں میں 270 سیلیبریٹیز نے اپنے آپ کو مار لیا. ایکسیسو ڈرگز اور الکوہل، بدنامی کا ڈر اور سائبر بولنگ. لوگوں کو بدنام کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتا. سشانت سنگھ راجپوت اب اس دنیا میں نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ. آج سے چند روز قبل بھارت کے مشہور اور ینگ فلم سٹار سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کی خبر سامنے آئی. آپ کے علم میں ہے یہ بہت سی مشہور فلموں میں سامنے آئے. فار ایگزامپل عامر خان کے ساتھ فلم پی کے اندر ان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا جس میں ان کا نام سرفراز تھا، اور سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو دھوکہ دیا اور اپنی زندگی سے جان چھڑا لی. خودکشی کے اس معاملے کے بعد جہاں بھارت میں موجود ان کے مداح جو ہیں وہ یقیناً انہیں افسوس ہوا، اسی طرح پاکستان کی جو فلم انڈسٹری کے افراد ہیں یا دیگر ان کے چاہنے والے ہیں انہیں بھی افسوس ہوا کہ اتنی کم عمری میں ان کی خودکشی کی خبر سامنے آئی. اور اس کے جواب میں پاکستانی فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ اور دیگر پاکستانی جو فینز ہیں ان کے، انہوں نے اپنی ٹویٹس میں، اپنی سوشل میڈیا پیجز پہ، فیس بک پیجز پہ رپ لکھ دیا، ریسٹ ان پیس. اور اس کے فوراً بعد ہمیں ایک الگ جو ہے مجمع نظر آیا، اکٹھا ہو گیا، جنہوں نے مذہبی بنیاد پہ کہا کہ کافر کو ریسٹ ان پیس یعنی رپ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور ایک طبقہ جو ہے وہ اینٹی لبرلزم کی بنیاد کے طور پہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف بولنے لگ گیا. جتنی گفتگو میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری بڑی ڈسٹرکٹیو ہے. نان کنسٹرکٹیو تو ہے ہی ہے، ساتھ ڈسٹرکٹیو بھی ہے. جہاں تک خودکشی کی بات ہے تو یہ ہمارے علم میں ہے کہ مسلمان کو بھی جو خودکشی ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، یعنی کہ ایبسلیوٹلی فوربڈن ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ ہار تسلیم کر لیتے ہیں، آپ نا امید ہو جاتے ہیں، اور جو ڈیوائن پاور ہے، سپر پاور ہے، خدا تعالیٰ ہے، المائٹی اللہ ہے، وہ نا امیدی جو ہے جب انسان کے اندر پنپ جائے اور وہ اس حد تک چلی جائے کہ وہ اپنی جان لے لے، اس کو انتہائی ناپسند فرماتا ہے. یہ تو بحث نہیں ہے، خودکشی کرنا مطلب آپ ہار مان گئے اور یو گاٹ ٹو فائٹ، یہی انسان کی بڑائی ہے. لیکن یہاں پہ میں اس نان کنسٹرکٹیو بحث کا حصہ بننے نہیں آیا، بلکہ آپ کے سامنے چند حقائق رکھنے آیا ہوں، اور وہ حقائق شاید ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وہ حقائق کیا ہیں؟ میں نے once I came to know about سشانت سنگھ راجپوت، تو I just got an idea کہ let's look into the history کہ کتنے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے خودکشی کی اور کیسے خودکشی کی اور اس کی کیا وجوہات تھی. So just I looked into the data. تو جب میں نے ڈیٹا دیکھا تو میں نے سن 2000 سے لے کے آج تک، یعنی اس نئے ملینیم 21ویں صدی کے 2 دہائیوں یعنی 20 سالوں میں 270 سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے خودکشی کی. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سیلیبریٹی سے مراد وہ شخصیت ہوتی ہے جو مشہور بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، اور عام انسان کی نظر میں ان کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہو، یعنی انہیں دکھ دور دور سے ان کے نام گزرا ہو، یہ محسوس کرتی ہو عوام. انہیں سیلیبریٹی کہتے ہیں، جن کے چاہنے والے ہوں، پرستار ہوں، فینس ہوں. 270 سیلیبریٹیز نے پچھلے 20 سالوں میں خودکشی کی. ان 270 افراد میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے خودکشی کس طرح کی. جب ہم نے خودکشی کے یہ طریقے دیکھے تو سب سے زیادہ خودکشی جو سیلیبریٹیز نے کی وہ پھانسی دے کے کی. اور ان 270 کا جب ڈیٹا میں نے انالائز کیا تو ہمارے سامنے آیا کہ 35% سیلیبریٹیز نے خودکشی کے لیے جو سب سے انہیں بہترین طریقہ کار لگا وہ اپنے آپ کو لٹکا لینا یا پھانسی دے لینا تھا. دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو گولی سے اڑا لینا، دیٹ از 31%. 31% اس ڈیٹا کے مطابق 270 سیلیبریٹیز جنہوں نے 20 سال میں خودکشی کی، اس میں 31% لوگوں نے اپنے آپ کو گولی ماری یا اپنے آپ کو بلیڈ سے اپنی نس کاٹ لی یا اپنا گلا کاٹ لیا. موونگ آن 19% ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو زہر دے دیا یا تیراکی نہ آتے ہوئے جان کے چھلانگ ماری اور جان دے دی. یاد رکھیں کہ یہ 270 افراد وہ ہیں جن کی خودکشی جو ہے اسے اشور کیا گیا کہ یس دے ور ناٹ مرڈرڈ، دے جسٹ کلڈ دیم سیلوز، انہوں نے اپنے آپ کو خود مارا. 15% سیلیبریٹیز نے اپنے آپ کو اونچی عمارت سے چھلانگ مار دی، بلکہ کچھ سیلیبریٹیز تو ایسی بھی ہیں جن میں کچھ خواتین بھی سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے اونچی عمارت سے چھلانگ ماری اور اپنے ساتھ اپنے نوزائیدہ بچوں کی بھی جان لے لی، یعنی انہوں نے بغل میں بچے لیے اور انہوں نے اپنی جان دے دی.
सेकेंड थिंग दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि खुदकुशी क्यों की इन सेलिब्रिटीज़ ने, मतलब ये मशहूर थे, ये नामवर थे, इनके पास पैसा था, इनकी ज़िंदगी जो थी उसके ऊपर लोग रश करते थे, कई हासदीन थे, ऐसी ज़िंदगी थी कि लोग उनके परस्तार उन जैसी ज़िंदगी जीना चाहते थे, उनके साथ तस्वीर खिंचवाना, उनके कॉन्सर्ट्स में जाना, उनकी फिल्म को देखना, उनके साथ नशिस्त करना वो अपनी इज्जत समझते थे। तो फिर क्यों खुदकुशी की इन्होंने? तो जब मैंने इन 270 सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने 20 सालों में खुदकुशी की उनके डेटा को देखा तो उसमें से 45% जो वजह खुदकुशी बनी, द रीज़न वाई डिड दे सुसाइड वॉज मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस। और वो डिप्रेशन जो ज़िंदगी से आपको मायूस कर दे, नाउम्मीद कर दे, ज़िंदगी में आपको कुछ और नज़र ना आए, तो उसकी वजह से पैदा शुदा डिप्रेशन जो है उसकी वो जो है 45% जो सेलिब्रिटीज थी उनकी वजह जो थी खुदकुशी की वो डिप्रेशन था। रॉबिन विलियम्स का नाम आपने सुना होगा, वेरी पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर। जुमैनजी पार्ट 1 जो है उनका मेजर एक वन ऑफ द ब्रेक थ्रू है, उसके अलावा बहुत सी और फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा, यू कैन जस्ट गूगल दैट। तो रॉबिन विलियम्स भी डिप्रेशन का शिकार थे, 45% सेलिब्रिटीज डिप्रेशन का शिकार थे। यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि डिप्रेशन का शिकार और वो भी सेलिब्रिटीज, भाई उन्हें डिप्रेशन क्यों होगा? उनके पास तो पैसा भी है, मालो मता, शोहरत, ताल्लुकात, पावर, स्टेटस जो हमें दरकार होता है वो उनके पास है, तो उन्हें डिप्रेशन क्यों है? सो एक बात तो हतमी है, पैसा, ताकत, ताल्लुकात, शोहरत डिप्रेशन ख़त्म करने की वाहिद वजह नहीं हो सकते। सो 270 अफराद में 45% जो सेलिब्रिटीज थी उनकी खुदकुशी की वजह डिप्रेशन था। मूविंग ऑन, द सेकेंड रीजन ऑफ सुसाइड वॉज एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स और एक्सेसिव डोज ऑफ अल्कोहल। और ड्रग्स की जब बात करें तो इसमें वो दवाइयाँ भी शामिल हैं जिन्हें वो सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं या एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ले रहे हैं तो उसकी ओवरडोज, और या ड्रग्स ले रहे हैं जिसमें कोकेन है, हेरोइन है, वीड है, उसकी एक्सेसिव मिकदार जो है। सो 29% सेलिब्रिटीज जो हैं वो एक्सेसिव ड्रग कंजम्पशन की वजह से उन्होंने अपने आप को मार लिया। और यहाँ पे ये बात भी समझ आती है कि जब आपके पास शोहरत पर पैसा आ जाता है तो यू जस्ट ट्राई टू गेट इनटू समथिंग जो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग दे, और उस आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग के लिए ड्रग्स ली जाती हैं और अल्कोहल का एक्सेसिव यूज किया जाता है ताकि यू हैव अ फीलिंग ऑफ आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। और उस वजह से 29% सेलिब्रिटीज जो पिछले 20 साल में हैं उनकी खुदकुशी की वजह बनी। तीसरी रीजन दैट इज 25%, बिल्कुल निग्लेजिबल परसेंटेज नहीं है ये। 25% खुदकुशी की वजूहात जो हमने देखी सेलिब्रिटीज के अंदर वो थी बदनामी का डर, साइबर बुलिंग, यानी कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि उनकी चंद पर्सनल चीजें ऑनलाइन हो गई, लीक हो गई, जिन्हें हम कहते हैं और हम बड़े चस्के से वो देखते हैं। उस बदनामी की, उससे क्या बदनामी होगी, उस बदनामी को मद्देनजर रखते हुए 25% सेलिब्रिटीज ने अपनी जान ले ली। और साइबर बुलिंग, याद रखें कि जब हमारी इंडस्ट्री के चंद लोगों ने कुछ मैसेजेस किए और कहा कि रेस्ट इन पीस टू सुशांत सिंह राजपूत, और उसके ऊपर हमने फिर एक लंबी फहरिस्त ट्वीट्स की नजर आई कि यू आर नॉट मुस्लिम, जहन्नुम में जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम ये हो वो हो, ये भी बुलिंग है। आप दूसरे को बुली कर रहे हैं, आप उसको समझा नहीं रहे, आप उसकी सोच में कोई तामीरी एडिशन नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको बुली कर रहे हैं। बुली करना यही होता है, आप वर्बली बुली करते हैं। तो साइबर बुलिंग, बदनामी का डर, ये वजूहात बनी 25% सेलिब्रिटीज की खुदकुशी की। और यहां पे आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कि आप जब इंटरनेट पे बैठ के किसी को बुली करें, किसी को जहन्नुमी कहें, किसी को काफिर कहें, किसी को बुरा भला कहें, तो जहन में रखें कि यू आर बुलिंग एंड sensible people help to construct thoughts, help to construct people. Otherwise do not do that. Otherwise आप इन खुदकुशियों की वजूहात के सबब में से एक सबब हैं। 20 सालों में 270 सेलिब्रिटीज ने अपने आप को मार लिया। वजह डिप्रेशन, वजह
एक्सेसिव ड्रग्स और अल्कोहल, वजह बदनामी का डर और साइबर बुलिंग। ना व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए बाहैसियत जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार इंसान और जिम्मेदार मुसलमान। नंबर 1, डिप्रेशन से खुद को बचने के तरीक़ेकार ढूंढने चाहिए और लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, ड्रग्स से बचना चाहिए और एडिक्टिव लोगों को मदद करनी चाहिए कि वो अपनी ड्रग हैबिट से निकल सकें। नंबर 3, हमें लोगों को एक तो अपने आप को महफूज रखना चाहिए और बदनामी से बचना चाहिए। इसी तरह अगर लोग बदनाम होने के डर से खुदकुशी कर रहे हैं और वो भी सेलिब्रिटीज, तो लोगों को बदनाम करने में हमें अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट गो फॉर बुलिंग, साइबर बुलिंग और एनी अदर बुलिंग। हमें अपने आप को रोकना चाहिए, दूसरों के साथ ऐसा मिजाज और ऐसा रवैया रखना चाहिए कि उन्हें जिंदगी जीने की ख्वाहिश पैदा हो, ना कि जिंदगी खत्म करने की ख्वाहिश पैदा हो। जिस तरह खुदा ताला ने खुदकुशी को हराम और खुदकुशी करने वाले को नापसंदीदा करार दिया है, इसी तरह खुदकुशी की तरफ किसी को धक्का देने वाला, माइल करने वाला मुआशरा, अफराद भी खुदा की नज़र में उतने ही नापसंदीदा हैं। अगर आपको खुदा ताला से मोहब्बत है तो उनकी नज़रों में नापसंदीदा ना बनिए, पसंदीदा बनिए। और यह तभी मुमकिन है जब आप दूसरों को डिप्रेशन से निकालें और दूसरों के लिए अजियत का सबब ना बने। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, जहां भी हैं उनका जो भी खुदा है, भगवान है, वो उनका भला करें। चलें, इतनी तो इजाज़त दीजिए मुझे। अपना खूब ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।